Hello, great morning, my dear friends. Welcome to my channel SP Learning. This is special lecture series to prepare the students of economics facing higher secondary board examination. Friends, we will prepare for the examination as well as understand the concept properly. If you like my lecture, तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, लाईक पण द्यायचं आहे आणि तुमच्या मित्रांना शेअरसुद्धा करायचं. ओके. If you have any doubts about today's lecture, you can contact me on my social media handles. You can contact me through Facebook, Instagram. Links are given down in the description. Okay? We have been discussing demand analysis since few lectures. We have already seen the concept of demand, individual demand and market demand. Also, we have seen the 5 major types of demand. You must remember them. Today we are going to discuss on determinants of demands. The factors playing their major important role in demand. Before beginning of the determinants of demands, let us glance at important points related to demand. Desire and demands are two different concepts. ओके, हे तुम्हाला माहितीच आहे. ज्या इच्छेला पैशाचे म्हणजेच खरेदी शक्तीचे पाठबळ आणि खर्च करण्याची तयारी असते, अशाच इच्छेचे रूपांतर मागणीमध्ये होते. डिमांड मीन्स डिझायर प्लस पर्चेसिंग पॉवर प्लस विलिंगनेस टू पे इज इक्वल टू डिमांड. वेन these three factors came together, there is demand. Okay, all desires is not demand, but demand is effective desire. म्हणूनच आपण प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ फेडरिक बेनहॅम यांनी केलेली मागणीची व्याख्या बघितली. बेनहॅम म्हणतात, द नंबर्स ऑफ आयटम परचेस्ड ॲट अ पर्टिक्युलर टाइम ॲट अ पर्टिक्युलर प्राइस इज द डिमांड फॉर दॅट आयटम. What are the characteristics of importance demands? First is demand is a relative concept, and second is at a particular time a specific price and the number purchased are references to demand. Okay. Then we studied 5 major types of demand. First is direct demand, indirect demand, complementary demand or joint demand, composite demand, and last number competitive demand. ओके, आता आपण बघणार आहोत डिटर्मिनंट्स ऑफ डिमांड. त्यातला फर्स्ट आहे प्राइस, किंमत. लेट अस नाउ स्टडी द फॅक्टर दॅट डिटर्मिनिंग ऑर डिसाइडिंग डिमांड्स ऑफ द कमोडिटी. दिस इज व्हेरी सिम्पल टॉपिक. द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स डिटर्मिनिंग द डिमांड ऑफ एनी कमोडिटीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. वैयक्तिक आणि बाजार मागणी पत्रकाचा अभ्यास करताना हे तुमच्या लक्षात आले होते की देर इज अन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी अँड द डिमांड. वेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज हाय, a low number is purchased, and when the price of commodity is low, the same consumer buys more number of commodity. जेव्हा किंमत वाढते तेव्हा मागणी कमी होते आणि किंमत कमी होते तेव्हा मागणी वाढते. In short, the most important factor determining the demand for a good is the price of goods. The second determining or deciding factor is income of the consumer. उपभोक्त्याचे उत्पन्न. स्थूल अर्थशास्त्राची व्याप्ती अभ्यासताना आपण हा मुद्दा बघितला होता. when the national employment level is high, the demand for commodities in the market increases because the demand is made by a consumer. Okay, because this demand is made by a consumer and the purchase or demand is fixed on income of the consumer. If the consumer income is high, he demands more, and if the income is low, he demands less. That is, the consumer financial income affects the market demand, that is the purchasing power. So income of the consumer has great influence on his purchasing power or purchasing capacity. ओके, थोडक्यात उपभोक्त्याच्या उत्पन्नात वाढ झाली की वस्तूंची मागणी वाढते, उत्पन्नात घट झाली की वस्तूंची मागणी सुद्धा घट होते. ओके. द थर्ड डिटर्मिनिंग और डिसाइडिंग फॅक्टर इज प्राइस सबस्टिट्यूट गुड्स. प्राइस ऑफ substitute goods.
ॲज पर्यायी वस्तूंच्या किमती. ॲज यू स्टडी इन द कॉम्पिटेटिव्ह डिमांड, you have seen that there are many alternative items or substitute commodities available to meet the need of the consumer. जेव्हा बाजारात पर्यायी वस्तू कमी किमतीत उपलब्ध होतात तेव्हा उपभोक्ता महाग वस्तूपेक्षा सुद्धा पर्यायी स्वस्त वस्तूंना पसंती देतो. फॉर एक्झाम्पल, when the price of meat is high and chicken, fish and egg are cheaper, then the demand of meat is decreased and chicken, fish and egg यांची डिमांड मात्र वाढते. साखरेची किंमत वाढली तर साखरेला पर्याय म्हणून गुळाला पसंती मिळते. इफ द प्राइस ऑफ शुगर गोज अप, जॅगरी इज प्रेफर्ड ॲज अन अल्टरनेटिव्ह टू शुगर. Then we have seen that best example of day to day life in market. गव्हाची किंमत वाढली तर गव्हाला पर्याय म्हणून बाजरी, नाचणी, मका, ज्वारी या वस्तू अवेलेबल असतात. गव्हाची किंमत वाढली आणि बाजरी, नाचणी, मका, ज्वारी या वस्तूंची किंमत जर कमी असेल तर कस्टमर या वस्तूंची मागणी करतो. ओके. द नेक्स्ट डिटर्मिनिंग ऑफ डिसाइडिंग फॅक्टर इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी फूड्स. पूरक संयुक्त वस्तूंच्या किमती. वेन मोर दॅन वन आयटम इज डिमांडेड टू मीट वन नीड और अ वॉन्ट, such item complements each other. एक गरज पूर्ण करण्यासाठी जेव्हा एकापेक्षा जास्त वस्तूंची मागणी केली जाते अशा वस्तू एकमेकाला पूरक असतात. when the price of one of these item goes up, it affects the demand for other items. For example, vehicle sales are affected when petrol diesel price goes up. As the price of sugar rise, so do the price of tea is also affect. कॉम्प्युटर प्रिंटरच्या कार्ट्रिजच्या किमतीमध्ये वाढ झाली की त्याचा परिणाम त्याच्या मागणीवर होतो, कारण उपभोक्ता कॉम्प्युटर प्रिंटर खरेदी करताना कार्ट्रिजची किंमत विचारात घेतो. ओके. द नेक्स्ट डिटर्मिनिंग ऑफ डिसाइडिंग फॅक्टर इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट. वस्तूचे स्वरूप. कंझ्युमर नीड्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, अनअवॉइडेबल और इसेन्शियल नीड्स अँड अवॉइडेबल नीड्स. If a commodity is essential for life, that is. If the consumption of commodity is essential and avoidable, then even if the price of these commodities goes up, and the demand will not be affected. These are indispensable wants. Indispensable means important wants, which cannot be avoided. उपभोक्ता वापरत असलेल्या गरजा दोन प्रकारच्या असतात, अत्यावश्यक आणि टाळता येऊ शकणारे. जीवन आवश्यक आणि टाळता येऊ शकणारे. एखाद्या वस्तूचा उपभोग आवश्यक व न टाळता येण्यासारखा असेल या वस्तूंची किंमत वाढली तरीही मागणीवर मात्र परिणाम फारसा होत नाही. फॉर एक्झाम्पल, इवन इफ द प्राइस ऑफ सॉल्ट इन्क्रीज्ड, द डिमांड फॉर सॉल्ट डज नॉट डिक्रीज्ड. Essential medicines, medical services, essential food item, etc. Demand for these commodities remains stable, constant, despite fluctuation in price. Okay. The next determining or deciding factor is size of population. Population is an important factor that greatly affect the demand of goods. वस्तूच्या मागणीवर खूप परिणाम करणारा हा पॉप्युलेशन हा घटक आहे. इफ द पॉप्युलेशन इज लार्ज, द डिमांड फॉर व्हेरियस गुड्स अँड सर्व्हिसेस इन्क्रीजेस. दिस इज बिकॉज देअर इज इनफ पॉप्युलेशन टू साईज टू बाय मॅन्युफॅक्चर्ड गुड्स. लोकसंख्या जर जास्त असेल तर विविध वस्तूंची मागणी केली जाते, कारण उत्पादित वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी पुरेशी लोकसंख्या आणि आकारमान हवे असते. या उलट लोकसंख्या आकारमान कमी असते तेव्हा वस्तू आणि सेवांची मागणी मात्र कमी होते. वेन द पॉप्युलेशन इज लो, द डिमांड्स फॉर कमोडिटी इज लो. भविष्यकालीन किमतीचा अंदाज. एक्सपेक्टेशन्स अबाउट फ्युचर प्राइस. वस्तूच्या किमतीबाबत उपभोक्त्यांचे काही अंदाज असतात. एखाद्या वस्तूची किंमत भविष्यात कमी होईल असा जर उपभोक्त्याचा अंदाज असेल तर अशा वस्तूंची मागणी मात्र कमी होते. कंझ्युमर हॅव सम estimate or guess about price of goods. If consumer accept the price of commodity will goes down in the future, then the demand for that time such commodities goes down. या उलट एखादी वस्तू भविष्यात महाग होईल असा अंदाज असेल तर अशा वस्तू त्वरित घेण्याकडे उपभोक्त्याचा
कल असतो, मग त्या वस्तूची किंमत वाढते. इफ द जनरली सीन इन द शेअर मार्केट, gold price, food grains, etc. You might have realized this affects before the declaration of annual finance budget of the government. आपल्या देशाचा अर्थसंकल्प जाहीर होण्याच्या अगोदर बाजारामध्ये म्हणजे शेअर मार्केटमध्ये खूप चढ उतार होते, हे तुम्हाला माहिती आहे. एखाद्या वस्तूचे जर शेअर मार्केटमध्ये पुढे जाऊन दर वाढणार आहेत किंवा कमी होणार आहेत यावरती आधारित शेअर मार्केटमध्ये शेअर्स बाय अँड सेल केले जातात. ओके, हे सगळ्यांनी माहिती करून घ्यायचे. अर्थशास्त्राचे विद्यार्थी आहोत, हे सर्वांना माहिती हवं. द नेक्स्ट फॅक्टर इज ॲडव्हर्टाइजमेंट, जाहिरात. ॲडव्हर्टायझिंग इज अ फॅक्टर दॅट ग्रेटली इन्फ्लुएन्स मार्केट डिमांड. जाहिरात हा बाजार मागणीवर खूप परिणाम करणारा घटक आहे. ॲडव्हर्टायझिंग अँड पब्लिसिटी आर टू मोस्ट इफेक्टिव्ह वेज टू सेल गुड्स. This sale of goods is encouraged in different ways. Media is effectively used for the sale. जाहिरात आणि प्रसिद्धी हे दोन अत्यंत प्रभावी मार्गाने वस्तूंची विक्री केली जाते. डिमांड इज बूस्टेड बाय ॲडव्हर्टाइजमेंट इन न्यूजपेपर, ऑन TV, on the internet, on public meeting, at sale and exhibitions, by special discount, buy one get one free schemes. Sometimes the demands for many commodities is increased by temptations, cheaper goods. Okay, the advertising sector is highly affected and has the capacity of change the taste and habits of the consumer. For example, advertising of mobile handset, non-essential medicines, cosmetic, toothbrush, perfumes, clothing, fashions, etc. Okay. The next factor is taste, habit and fashion. Consumer preferences, habits, fashions, hobbies, etc. Individual factors also affects market demand. For example, chocolate lovers. Why do you eat chewing gum? I can't explain this reason, but we used to chew it as it is fashion. Tea and coffee is one of them. Similar case of fashion. People eat fast food as a fashion, leaving aside their traditional food. In the same way, the consumer changes in lifestyle and demands new things according to fashion. ग्राहक आपली जीवन पद्धती बदलतो आणि फॅशन प्रमाणे नवीन वस्तूंची मागणी करतो. When a new fashion come in market, then the consumer demands new commodities. But when fashion becomes outsided, the demands for that commodities suddenly decreased. This can be seen mostly with cloth and other luxurious item. पुढचा आहे लेवल ऑफ टॅक्सेशन म्हणजे कर रचना. द गव्हर्नमेंट टॅक्स पॉलिसीज अफेक्टेड डिमांड. शासनाच्या करविषयी धोरणाचा मागणीवर खूप परिणाम होतो. गुड्स अँड सर्व्हिसेस आर सब्जेक्टेड ऑन द टॅक्स. जेव्हा एखाद्या वस्तूची किंवा सेवेवर जास्त कर दर आकारल्यास त्या वस्तू किंवा सेवेची किंमत वाढते आणि किंमत वाढली की मागणी कमी होते. ओके, वेन a higher tax is charged on commodity, the price of commodity is increased. As price rise, so demand is decreased. Lower tax reduce the cost of commodity. As the price goes down, so demand is increased. Okay, next one है, there are few other factors such as climate condition. We have already seen that according to weather, there is demanded for certain commodities in the market. Cool weather increases demand of warm clothing, heaters. Rain invite demand of raincoat, umbrellas, and so on. Extreme heat welcomes to commodities like ice cream, cold drinks, refrigerator, fan, AC, cooler. Okay, you have noticed that कोरोना साथीमध्ये अचानक कशाची डिमांड वाढली? मास्क अँड सॅनिटायझर. या मागणीतील बदल नैसर्गिक परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर घटकांवर सुद्धा अवलंबून असतो. नेक्स्ट वन आहे तंत्रज्ञान, चेंज इन टेक्नॉलॉजी. चेंज इन टेक्नॉलॉजी बदल झाले की मागणीवर परिणाम होतो.
New technology improves the quality, quantity of products. It also reduces the price. So new technology affects the demand. उदाहरणार्थ टीव्हीच्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे टीव्हीच्या किमती कमी झाल्या म्हणून टीव्हीची मागणी वाढली. मोबाईल हँडसेटमध्ये अँड्रॉइड या फंक्शनमुळे किंवा अँड्रॉइड मोबाईलमुळे आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे मोबाईलची मागणी वाढली. नेक्स्ट वन आहे गव्हर्नमेंट पॉलिसीज. गव्हर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो इफेक्ट द डिमांड ऑफ कमोडिटीज. एखाद्या वस्तू सेवेला चालना देण्यासाठी सरकार त्यावरील कर कमी करून आणि आर्थिक मदत करून त्या वस्तू आणि सेवेची मागणी वाढवते. फॉर एक्झाम्पल टुरिझम डेव्हलपमेंट इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट. कोकणात पर्यटनाला चालना देऊन पर्यटन सेवेची मागणी वाढवली. समटाइम्स गव्हर्नमेंट डिक्लेअर्ड स्पेशल पॅकेजेस फॉर द डेव्हलपमेंट. फॉर एक्झाम्पल मेक इन इंडिया पॉलिसी. सरकारने आयकर कमी केला आणि ग्राहकांची खरेदी क्षमता वाढून वस्तूंना मागणी वाढवते. नेक्स्ट वन आहे रूढी आणि परंपरा. कस्टम अँड ट्रेडिशन्स इट्सेट्रा. एव्हरी सोसायटी हॅज इट्स कल्चर प्रॅक्टिसेस, फेस्ट अँड बिलीव्स, festivals and celebration. There are cultural, religious and social customs. These custom tradition practices have considerable effects on the demand in the market. For example, demand for new clothes, sweets, rangoli and crackers increases during the Diwali festival in India. उदाहरणार्थ दिवाळीच्या सणाला कपडे, मिठाई आणि फटाके यांची मागणी वाढते. गणेश फेस्टिवल इन महाराष्ट्र इनकरेज डिमांड ऑफ फ्लावर्स, क्रॅकर्स, इलेक्ट्रिक डेकोरेशन्स, अगरबत्ती या गोष्टींची मागणी वाढते. ओके, आय होप यू विल अंडरस्टँड प्रॉपरली. थँक यू सो मच. वी विल अगेन मीट टुगेदर ऑन यूट्यूब चॅनल सून. टिल देन, गुड बाय. थँक यू.